नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आसुछि भयंकर तथा विरल चंद्रग्रहण। चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण लागिबा पई जाउअछि 3 मार्च 2026 मंगलवार दिन माने फाल्गुन पूर्णिमा दिन केतुग्रस्त चंद्रग्रहण पड़िबा पई जाउअछि। एही दिन मध्य दूल पूर्णिमा पड़ुअछि। अनेक लोकमानंक मनरे एहा द्वंद्व थिबो कि चलित वर्षर एही प्रथम चंद्रग्रहण पालनीय ना नुहे। आपण मानंकु गोटे कथा स्पष्ट भाव में कही रखुछु जे एही 3 मार्च मंगलवार दिन लागिबा पई जाउथिबा माने दूल पूर्णिमा दिन लागिबा पई जाउथिबा चंद्रग्रहण संपूर्ण रूप से ओडिशा रे पालनीय हेबो। काहेकि ना एहा ओडिशा समेत पूरा भारत वर्ष रे दृश्यमान हेबो। एहा केतुग्रस्त चंद्रग्रहण पड़ुअछि एवं एही चंद्रग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाकत्याग सुनिश्चित भाव में कराजिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा कि 3 मार्च रे लागिबा पई जाउथिबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समय नहीं करी मुख्य प्राप्तिर समय केतेबेले रही अछि। ओडिशा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबो। सूतक समय पाक निषेधर समय बा हांडी छाड़र समय केतेबेल ठारू आरंभ कराजिबो। एथि सहित केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य को करिबा अशुभ अटे। गर्भवती महिला माने किपरि सावधान रहिबा उचित एवं होलीर पर्व आपण केमिति पालन करिवे जहा कि पांजीरु संगृहित निर्भुल गणना अटे। आउ केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउअछि एवं केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर अशुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउअछि। तेबे एही समस्त विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। आपण मानंकु गोटे अनुरोध, आपण मानकर फायदा पई एही वीडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप में देखंतु। एहा पूर्वरु एही वीडियोटी को लाइक करी तळे आस्तुवा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य रूप में लिखि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे आपणकर केउ राशि ताहा लिखिबा पई जमारू भी भूलिबे नाही। बंधुगण 3 मार्च 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन माने मंगलवार दिन घटिबा पई जाउअछि चलित वर्ष माने 2026 वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। बंधुगण ग्रहण हेउ किंबा पराग हेउ एहार संपूर्ण प्रभाव जीव जगत उपरे पड़ी थाए, राशि नक्षत्र मानक उपरे पड़ी थाए, संपूर्ण पृथ्वी उपरे पड़ी थाए, समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़ी थाए। तेबे चलित वर्षर एही प्रथम चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत वर्ष रे दृश्यमान हेबा सहित संपूर्ण ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेबो एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक निषेध सुनिश्चित कराजिबो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्य पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाई थाए। एही समय को आमे सूतक समय बोली कहिथांती बा हांडी छाड़र समय बोली कहिथांती। जेहेतु आमर चंद्रग्रहण लागिबा पई जाउअछि ताहेले 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ अथवा पाक निषेध कराजिबो। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध बा हांडी छाड़र समय हेउछि 3 मार्च 2026 मंगलवार प्रातः 6:20 रे आरंभ हेबो एवं यह संध्या 6:47 रे समाप्त हेबो। माने 3 मार्च 2026 मंगलवार प्रातः 6:20 रु आपण पाक निषेध करिवे एवं सही दिन संध्या 6:47 पर्यंत आपण पाक निषेध करिवे। एही समय मध्यले आपण संपूर्ण रूप से भोजन देवनीति एवं रंधन कार्य को आपण संपूर्ण रूप से बारण करिवे। तो आपण माने 3 मार्च मंगलवार दिन प्रातः 6:20 पूर्वरु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा खाई नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पई चेष्टा करिवे। हेले प्रातः 6:20 परे आपण कौनसी भी देवनीति करिवे नाही, भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य करिवे मध्य नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करुअछे तेबे ग्रहणर समस्त नीति नियम गुडी को पालन करिबा आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे जाई आपण कौनसी भी शुभ कार्य करिपारिवे, भगवान को दर्शन करिपारिवे, संध्या आरती मध्य करिपारिवे, देवनीति करिपारिवे। एही सूतक काल रोगी शिशु एवं वृद्ध लोक मानक पई पालनीय नुह। तेबे एही ग्रहण लागिबार समय हेउछि अथवा ग्रहण ग्रास करिबार समय हेउछि 3 मार्च 2026 मंगलवार दिन 3:20 11 रु आरंभ हेबो
ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47:18 ଗ୍ରହଣର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 27:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ରହିବ। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ର ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଅଛି। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜର କୂଳରେ ଧରିକି ଶୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଜନିତ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଏହା କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି 9 ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି 9 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆଉ 3 ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି 3 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି 3 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗ୍ରହଣର ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ଅଥବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି କେବେ ହେଲେ ବି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନା କରାଯାଇଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମର ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷେଧ ଅଟେ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପୂଜା ଆଳତି କରିବା ମନା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମାନା ଯାଇଅଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆପଣ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବା ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।